يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم. الصمد بسلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين اللاهين من بحر الحقيقة العارفين السيد الشريف والسند الثاني في الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم سيد الشيخ أبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. بلغه الله تعالى بنفس القوي الحفي جنة الكرب والأماني. وإن كنت نظمت من فرائد أمله وقولي إذا تشنف بذرني أسمع الحاضرين إن عمل مهمه وحولي. إن تخلت من كلام بعد الرحمن طريقا ومن له في حضرة الشيخ أكينة محكمة ومحبة وثيقا كالشيخ أبد الوهاب شعراني. صالح موسى جوكين دوست وكين جاكا دوست بن عبد الله بن حزن بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجود بن عبد الله المعروف بن الحسن المثنى بن الحسن ومن فلك السماء أمودا نسب له في وجه آدم نوعة منيت ملائكة السماء سجودا. نسب كتاب الله أوفى مجته في مدحه ماذا يرجودا. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطو ظليم. وتفقى بأبي الوفاني بن عقيل وأبي الخطاب الكالوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما أدرس لديه عرائس العلوم وتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وقتبس منه أي قتباس وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدنباز. ولبس بيد القاضي أبي سعيد المبارك الخرقة شريفة صوفيا وتأدب بآدابه الوفية. الأشجار وقمامة البقر كرما ورفع الحشيش من شاقٍ
النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما فلقيه يراسه فأعطاه سرعة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوة لضعفاء عباده يستعينوا بها على الطاعات وأما الأقوياء فمالهم الشهوات وضرب الأجر وأخذ ومحمد بن المنذر رحمهما الله تعالى قال كنا بين يدي شيخ المدرسة يوم الذي دار القمر سنة 55 أو 500 فدعا الشيخ على قبضه وصلى ركعتين فلما سلم صرخ الذي دور ما فرد قبضه بالهواء فغابت عن بصرنا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجسر أحد على سؤالي ثم قدمت قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا إن معنا لشيخ نطرا فاستاذناه فقال خذه منهم فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز والقبقاب بعينه فسألناهم عن المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم الهدي دار ظفر يخرج علينا عرب لهم مقدمان فذهبوا أموالنا ونزل على شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا أن نقضناه وجعلناه شاف سمنا صرخة عظيمة مرد الوادي ورأيناه مدعورين فظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاء بعضهم وقال تعالوا إلينا وخذوا ولكم انظروا ما قدامنا فأتوا بنا إلى مقدمهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردت قبضا بمبدلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبأ عظيما. ومن كرامته أنه جاءه رجل من أسيان له مولد نصر قد عيد المعزمين فقال الشيخ هذا مارد من وادي فرمدي بصره خالص. أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاء العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. عباد الله عباد الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل
وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذرى وبل الفنا والهنا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرا تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل هنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجميع الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي
يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل القضاء يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيثا نافعه دار دوام يدوم في كل عام على مدى في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي إنا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي إنا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أمنا طويل فجد على الطامعين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضغطنا من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل على المسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مدين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واستهزئوا بالجبال
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rasulan bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya singkat-singkat saja protokol, insyaallah 2 menit saja. Yang saya muliakan segenap para habaib yang sangat-sangat saya kasih dan sayangi, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Ketua Al-Hikmah Pusat, yaitu Ustadz Haji Muhammad Aurifan. Beliau pemimpin Al-Hikmah Pusat, jauhnya dari Surabaya sampai ke Malaysia pada malam ini, alhamdulillah. Dan juga yang saya muliakan Ketua Tarekat Pusat, yaitu Kiai Haji Dr. Zadid Zuhra, yang sangat-sangat saya hormati. Dan juga tidak ketinggalan yang saya muliakan, yang saya hormati, Ketua Al-Hikmah Malaysia, yaitu Saudara Ustadz Mulyadi.
dan juga yang sangat saya kasihi, yang sangat saya takdimi, sahabat saya, Ketua Tarekah Malaysia, yaitu Ustaz Sifa, dan juga penasihat yang ada di belakang saya sekarang sudah tinggalkan saya. Walau bagaimanapun saya ucapkan alhamdulillah. Dan juga pada malam ini kita kedatangan tetamu yang sangat-sangat kami hormati melalui penduduk Bandar Country Home yang sangat saya muliakan, yaitu kehadiran Gus Neko yang hari ini mungkin masih berada di dalam rumah saya. Alhamdulillah, saya didatangi rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cucu seorang waliullah, Kiai Asrari Al-Ishaqi, telah datang ke Bandar Country Home. Alhamdulillah, saya mewakili Bandar Country Home sangat rasa bangga dan senang hati pada malam ini. Dan juga yang saya muliakan, Ketua Dekorasi saudaraku Faizal, mungkin malam ini tidak hadir, tidak melihat ada. Oh alhamdulillah, di hadapan saya tadi ini, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati, saya kasihi dan saya sayangi, angkat tangan kepada grup Usapit Kopler Community Malaysia. Alhamdulillah, begitu indah kalian tadi telah menyampaikan riwayah demi riwayah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Juga tidak ketinggalan yang saya hormati Ketua Polis Inspektur Saidi, dan juga yang saya hormati pihak polis Bandar Awam dan juga Bandar Country Home, di mana semalam Kopral Faisal menelpon dengan saya, Ustadz sudah datang ke rumah untuk mengadakan ini. Saya cakap jangan risau, karena bila kita berkumpul di tempat ini berselawat kata junjungan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, jikalau ada umatku berkumpul pengajian berzikir dan berselawat, di saat itu juga saya bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Saya mendoakan semoga umatku bersamaku nanti di jannah. Amin. Begitu juga Rasulullah SAW sangat sedih dan menangis kepada umatnya di saat ini yang sedang ada yang melakukan maksiat. Rasulullah menangis, umatku di saat ini sedang melakukan maksiat. Tapi walau bagaimanapun Rasulullah masih beristighfar pada Allah, ya Allah ampunilah umatku, ampunilah umatku. Bagaimana kita tak sayang dan tak cinta pada Rasulullah? Karena di saat ini ada segelintir yang tidak mencintai zuriat Rasulullah. Kalau saya sampai mati untuk mencintai Rasulullah beserta zuriat-zuriatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir sekali yang saya hormati PRT yang sedang bertungkus lumus yang bersama menjaga parking di hadapan sana, dan juga JMB, dan juga tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para barisan, para kiai, para ustaz yang tidak saya sebutkan satu persatu, bukan mengurangi rasa hormat dan takdim saya karena masa saya cuma 2 menit, minta maaf, cuma 2 menit saja. Oleh karena itu saya mewakili masyarakat Bandar Country Home mengalu-alukan kedatangan Al-Hikmah di Bandar Country Home. Andainya diadakan sebulan 2 kali, insya Allah Bandar Country Home akan setuju dengan adanya ini, karena rahmatan lil alamin. Bukan saja yang dibawa Rasulullah SAW, kita semuanya adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan juga yang tidak ketinggalan, minta maaf Al-Habib Syekh Ahmad Dr. Ahmad Al-Yamani. Minta maaf tadinya saya mengikuti beliau karena saya sebagai wakil masyarakat, biar jemaah tahu yang saya wakil masyarakat paling bodoh di Country Home. Tapi walau bagaimanapun ngetar-ngetar sakone tanah penate diteruskan. Dan juga saya mewakili Bandar Country Home mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Hikmah,
pada Ustaz Mulyadi dan juga Ustaz Sipak, khususnya daripada Jawa, pusat daripada Jawa, ya lupa tak disebut namanya. Alhamdulillah, saya mohon tahun demi tahun untuk datang ke Country Home, karena setahu saya sudah 5 kali dengan malam ini didatangi Al-Hikmah di Bandar Country Home. Alhamdulillah, Bandar Country Home aman, makmur, sejahtera. Walaupun atap rumah saya bocor, tapi saya di bawah tidak kehujanan. Alhamdulillah, mungkin di atas saja yang kehujanan, tapi saya di bawah sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mewakili daripada Bandar Country Home mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ada adik-adikku sekalian ini, ya. Grup apa tadi? Usabi, maaf lupa, tak melihatnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam ini, dan juga sekaligus kepada masyarakat saya yang menyumbang duit ataupun tenaganya yang sama-sama menjayakan majelis ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sebetulnya banyak yang saya akan ceritakan, tapi menyikat waktu 5 menit, akhirnya saya sampai di sini saja. Salah dan silapnya saya mohon ampun dan maaf. Manabi ada satu kesalahan, tolong dimaafkan, karena saya terbaca di dalam surat Taurat, jikalau ingin panjang umur, ya, jikalau ingin panjang umur dan ingin dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan putuskan silaturahmi seperti malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Salah dan silapnya mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا من أمة محمد شقيا ولا محروما، إلا بالخير معموما برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، وبالخصوص keluarga Muhammad Uthman Ishaqi dan keluarga Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dan kepada ahli khidmah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulakan ceramah saya nak tanya kepada kalian salah satu soalan dulu. Kita telah berkumpul di sini, kalau saya tak silap ada yang dia datang sebelum maghrib. Sampai sekarang sudah pukul 11.20. Tapi ketika kita bacakan sebentar tadi tahlil, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kalian semua adalah rasa ada ketenangan atau tidak? Kenapa kita bila bacakan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kita dapat ketenangan seperti itu? Kenapa bila kita bacakan sejarah salah seorang tokoh ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita sakinah? Kerana inilah dua-dua cara ini yang dia akan sampaikan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan muslimat, sebelum saya mulakan ceramah saya, seperti yang saya dengarkan daripada ustaz sebentar tadi, dia kata 2 minit. Kalau saya mungkin 5 minit. Boleh ya? Tak boleh.
Tapi dalam 5 minit ini kita akan bagi sedikit salawat kepada Rasulullah dulu, baru kita sampaikan ceramah. Boleh tak? Boleh. Sebab kalau kita terus ceramah sahaja, semua akan rasa memang mengantuk nak tidur. Dan kita ini sudah lewat. Jadi bila kita bacakan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dulu, mudah-mudahan kita rasa insya-Allah semangat insya-Allah. Boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا عليه فمن صلى عليه له عشرا بواحدة يا صاحب اغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah firman di dalam Al-Quran Al-Karim, yarfa'illah, Allah akan mengangkatkan derajat orang yang beriman, yang kedua orang yang mempelajarikan ilmu. Jadi kita berhimpun pada malam yang mulia ini mengingatikan salah satu tokoh ulama, yaitu Ahmad Israri Al-Ishaqi, dan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ulama ini tidak tinggalkan kepada kita kesan dan sebagainya, saya rasa kalian tak akan berhimpun di sini untuk mengingatikan mereka balik. Jika ilmu yang mereka disampaikan itu hanya untuk keduniaan, maka saya rasa kalian tak akan berhimpun di sini untuk mengingatikan mereka dan hadiahkan kepada mereka tahlil sebentar tadi, salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sabda di dalam sebuah hadis, kun aliman
jadilah orang ulama, atau muta'alliman, atau orang yang mencarikan ilmu, atau muhibban, atau orang yang mencintai kepada orang ilmu, atau mustami'an, atau orang yang dia sentiasa dengarkan ilmu. Tetapi janganlah jadi golongan yang kelima, yang dia benci kepada 4 perkara ini semua. Tak suka jadi alim, tak suka jadi menuntut ilmu, tak suka dengarkan ilmu, tak suka kepada orang yang bercinta kepada ilmu. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mereka bawa ini kita ambilkan sebagai contoh seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika dia mulakan dakwah. Rasulullah telah berdakwah itu sebanyak 23 tahun. Tetapi pada waktu yang sama kejayaan dan negara yang maju ketika itu adalah Malaysia dan Rumania saja. Mereka yang ada harta, mereka yang ada ekonomi, mereka yang tidak ada adat yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi bila Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada masyarakat Arab, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bangkitkan Nabi Muhammad, telah utuskan Nabi Muhammad daripada golongan ummi. Ummi maknanya dia tak pandai baca, tak pandai tulis. Dan masyarakat pada waktu itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tak hormat kepada kaum wanita. Apabila ada salah seorang daripada keturunan Arab itu yang dia dapatkan berita bahawasanya istrinya telah melahirkan anak perempuan, terus wajahnya jadi hitam. Dia marah. Kenapa Allah kurniakan kepada dia kaum wanita ini atau perempuan ini? Tetapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tempoh 23 tahun itu negara Arab dialah jadi negara yang paling maju sekali. Negara Arab ketika itu dialah yang jadi menyiapkan akhlak yang terbaik di atas muka bumi ini, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, lan tasluh hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha. Umat ini tak akan dapat kejayaan di dunia maupun di akhirat kecuali kalau dia ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya dengar daripada guru saya sendiri menyatakan, ilmu ini bukan hanya di universiti. Kebetulan ilmu ini kita harus pelajari dulu daripada rumah kita sendiri. Ketika ibu bapa itu adalah tegas ketika kita tinggalkan salat, dia marah. Dan ada tokoh-tokoh ulama yang dia didikkan anaknya hanya di rumah saja, tak perlu dia pergi mencarikan ilmu di tempat yang lain. Seperti yang kita dengarkan sebentar tadi manaqib Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang anak muridnya bukan 1 orang, bukan 1000 orang, tetapi beribu-ribu orang yang telah menuntutkan ilmu. Dan ini adalah zuriyah yang salihah, zuriyah yang salihah yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hikmah menyatakan, al-ilmu yu'ta wa la yu'ta lah. Ilmu ini kita kena pergi mencarikan ilmu. Jadi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika dia berada di kota Makkah, ketika dia menampaikan dakwah itu, perkara yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umatnya, qulu la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah, kamu akan dapat kejayaan di dunia dan di akhirat.
Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dari kita ini yang dia nak dapatkan kejayaan di dalam dunia ini, maka carilah ilmu. Barang siapa yang dia nak dapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat, carikanlah ilmu. Barang siapa yang dia nak dapatkan kejayaan di dunia sahaja, carikanlah ilmu. Barang siapa yang dia nak dapat kejayaan di akhirat kelak, carikanlah ilmu. Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah berkata dalam kitabnya Hayatul Fata wallahi fil ilmi wat tuqa, kehidupan manusia ini yang akan dapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat adalah bila dia menuntutkan ilmu dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini. Wa idh lam yakun la ghayar li dhatihi, tetapi kalau dia tak menuntut ilmu ketika dia muda. Saya baca dalam sejarah Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi ini, dia jadi mursyid ketika dia muda lagi, dan dia jadi tokoh untuk masyarakat ketika dia muda lagi. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, jika kita tak belajar ilmu agama ini daripada waktu kita muda lagi, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, ucapkanlah 4 kali takbir, kerana si fulan bin fulan ini tidak ada marwah, si fulan bin fulan ini tak dapat kejayaan di dalam dunia dan di akhirat. Kenapa? Kerana dia tidak dapat ilmu atau tidak mempelajari ilmu ketika dia kecil. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita ambilkan daripada tazkirah yang ringkas ini yang saya sebutkan sebentar tadi 5 minit, tapi dia sudah tambah bukan 5 minit, yaitu kita kena ambilkan Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi ini sebagai tauladan, supaya kita ikutkan akhlaknya, supaya kita ikut apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Kalau bukan akhlak yang baik, kalian tak akan berhimpun pada hari ini atau pada malam ini dalam tempat yang mulia ini. Kalau dia tidak mempunyaikan akhlak seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tak akan berkumpul. Dari Yaman pun ada, dari Singapura pun ada, dari Indonesia pun ada, dari Johor pun ada, dari KL dan Selangor pun ada. Alhamdulillah, itu salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala dan salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kerana dalam salah satu perkara menyatakan, man ahabbahu Allah ahabbahu an-nas. Apabila ada salah seorang yang dia cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia ini akan mencintai kepadanya. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun berhimpun di sini juga sebentar tadi baca salawat. Salawat itu bukan dia hanya sampai kepada arwah yang kita bacakan sebentar tadi seperti Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan sebagainya, tidak. Kebetulan salawat yang kita baca, tahlil yang kita baca sebentar tadi, dia akan mencahayakan tempat ini semua. Kerana kita dapatkan dalam Sahih Al-Bukhari menyatakan, apabila kita bacakan Al-Bukhari atau kitab Al-Bukhari dalam satu tempat, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat kepada tempat itu sebanyak 1 tahun. Maka bila kita bikinkan majlis seumpama ini dalam tempat yang mulia ini untuk mengingatikan ulama rabbaniin, ulama yang ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama yang jadi tauladan dan dia jadi contoh untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, cahaya itu dia akan sampaikan kepada mereka. Ya Allah, ini dari mana? Dari majlis
yang telah bikin di Karawang. Maka mereka yang ada di dalam majlis itu telah hadiahkan kepada Ahmad Israeli Al-Ishaqi itu salawat kepada Rasulullah. Mereka telah bacakan kepadanya Al-Fatihah. Mereka telah bacakan kepadanya La ilaha illallah. Dia sampai kepada beliau sebagai hadiah yang besar, dan dia gembira dalam kuburnya dengan amalan yang kita lakukan pada malam yang mulia. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tauladan yang saya nak sampaikan. Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pada satu hari ketika dia menampaikan khutbah, dia di atas mimbar. Tiba-tiba telah datang salah seorang A'rabi. Ya Rasulullah, dalam khutbah tuan-tuan, dia terus hentikan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku sebenarnya datang di sini tujuan aku untuk nak menuntut ilmu. Adakah soalan yang seperti ini sopan ketika Rasulullah berada di atas mimbar? Dia hentikan Rasulullah untuk tanyakan soalan seperti ini? Tidak. Adakah ini akhlak yang mulia ketika Rasulullah berada di atas mimbar dia terus tanya Rasulullah? Tidak. Tetapi Rasulullah layankan, tinggalkan khutbah dan dia turun untuk layankan A'rabi ini. Telah ambilkan dia di hujung masjid dan ajarkan dia apa ilmu yang perlu dia kena ambilkan daripada Rasulullah pada waktu itu. Hanya sebentar saja. Tapi tuan-tuan, dengan akhlak yang Rasulullah SAW telah buat terhadap A'rabi ini, A'rabi itu telah balik ke kampung dan dia sebutkan, aku telah balik atau telah datang daripada jumpa sama orang yang paling baik di atas muka bumi ini. Dan dia jadi sebagai contoh untuk negara itu, dan dia ajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Dan jangan kita jadikan hanya ikut orang yang tidak memberikan kepada kita kesan, yang memang ilmunya tak bermanfaat, orang yang tidak beberapa baik dan sebagainya, kita hanya ikut je. Kerana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada satu hari tuan-tuan, ada salah seorang sahabat nama dia Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini selalu dia berada di majlis Rasulullah. Dzul Khuwaisirah ini selalu dia ada dalam majlis yang seumpama ini. Tapi bila dia hadirkan majlis seumpama ini tuan-tuan, dia rasa dirinya lebih baik daripada orang yang hadir itu semua, termasuklah Rasulullah. Maknanya dia ada sifat sombong, dia ada sifat ego dan sebagainya. Dia terasa dirinya adalah lebih baik daripada orang yang hadir itu semua. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dengarkan Dzul Khuwaisirah ini pada satu hari. Dzul Khuwaisirah ini dia sebutkan, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasulullah, agihan untuk harta rampasan ini perlu kamu kena adil, wahai Rasulullah. Maknanya dia rasa bahawasanya Rasulullah ketika dia buatkan agihan itu dia tak adil. Tuan-tuan, ketika itu Rasulullah marah, mukanya jadi merah. Kenapa si fulan bin fulan telah mengeluarkan kenyataan yang tidak baik terhadap aku? Tapi pada waktu yang sama terus dia jawab, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku bukan adil, siapa yang akan jadi adil setelah aku? Maka pada satu hari Dzul Khuwaisirah ini bila dia datang dan masuk dalam majlis Rasulullah, dia duduk. Bila Rasulullah baru sampaikan tazkirah dan ingatan kepada orang yang hadir itu, terus dia keluar untuk sembahyang. Dia rasa solat itu adalah lebih baik daripada ilmu yang kena menuntutkan daripada Rasulullah, ilmu yang dia kena belajar daripada Rasulullah. Walhal orang yang ajarkan dia adalah Rasulullah SAW untuk dia menampaikan solat ini. Rasulullah SAW sabda,
siapa dari kalian yang boleh keluar dan bunuhkan orang yang sebentar tadi keluar untuk sembahyang? Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia kata, aku ya Rasulullah. Apabila Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah keluar dan dia nampakkan sahabat itu dalam keadaan dia sembahyang, dia kata, aku tak berani nak bunuhkan orang yang dia sedang sembahyang. Telah balik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tak berani nak bunuhkan orang yang macam ini. Ketika saya hadir, saya nampakkan dia sedang salat. Rasulullah bagi tawaran kali kedua, siapa dari kalian yang keluar untuk bunuhkan sahabat ini? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku ya Rasulullah. Tetapi tuan-tuan, ketika Sayyidina Umar itu keluar, dia memang telah jumpa sama sahabat ini berada dalam keadaan sujud. Dan dia sebut, kalau aku bunuhkan orang yang sedang sujud ini, memang tak sopan, tak baik. Dia balik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan kamu wahai Umar? Ya Rasulullah, aku dapatkan si fulan bin fulan dalam keadaan sujud, aku tak berani. Rasulullah bagi tawaran kali ketiga, siapa dari kalian yang boleh keluar untuk bunuhkan orang ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia kata, aku ya Rasulullah. Tapi bila dia sebutkan aku ya Rasulullah, Sayyidina Ali dia memang sudah niat, aku akan bunuhkan dia walaupun dia dalam keadaan salat atau di luar salat. Tapi Rasulullah telah jawab ketika itu, jika kamu sempat wahai Ali, bunuhlah dia. Tapi bila Sayyidina Ali telah keluar, syarikan orang itu memang sudah hilang. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, dari keturunan inilah yang akan memecah belah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan inilah orang yang dia akan membuatkan masalah yang besar di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apabila kita dapatkan salah seorang ulama seperti Syekh Ahmad Israri Al-Ishaqi ini, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia jadilah tauladan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia, mereka memuliakan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi contoh, dan contoh itu mereka ikutkan apa yang Rasulullah bikin. Mereka adalah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengakhirikan tazkirah saya ini dengan salah satu kisah berkenaan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah sebagai contoh yang kita kena ambilkan dan akhlak yang perlu kita kena ambil dan balik pada malam yang mulia ini dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para ulama. Pada satu hari, salah seorang sahabat nama dia Thumamah. Thumamah ini tuan-tuan, dia adalah ketua kaum. Thumamah ini sebenarnya dialah yang ekspor gandum kepada orang yang duduk di Makkah dan Madinah. Tetapi dia telah buatkan salah satu jinayah yang besar sebelum dia masuk dalam agama Islam. Dia membunuhkan orang. Pada satu hari mereka telah tahankan Thumamah itu di kota Madinah. Apabila dia jumpa sama Thumamah, ya Thumamah, nak masuk dalam agama Islam? Mustahil aku masuk dalam agamamu wahai Muhammad. Jika engkau nak bunuhkan aku, memang aku adalah salah seorang yang berjinayah. Jika engkau nak berikan kemaafan kepada aku, memang aku menghargaikan engkau wahai Rasulullah. Inilah akhlak yang perlu kita kena ambil daripada Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang dia ambilkan ilmu itu daripada waktu umur dia muda sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hari yang kedua Rasulullah SAW tawarkan kepada Thumamah untuk masuk dalam agama Islam. Tapi Thumamah pun tak nak masuk di dalam agama Islam.
Hari yang ketiga, Rasulullah SAW setelah habiskan salat, dia keluar dan dia tawarkan kepada Thumamah untuk masuk dalam agama Islam. Tapi Thumamah itu pun tidak menerimakan agama Islam. Hari yang keempat, Baginda SAW telah beritahu kepada sahabat, bebaslah Thumamah ini. Ada dari sahabat yang dia kata, ya Rasulullah, kalau kita bebaskan dia akan datang buatlah berangan yang lebih besar daripada apa yang dia bikinkan. Dia akan buat hal yang besar lagi. Tapi Rasulullah sudah tahu, Thumamah ini kalau kita bebaskan dia, pasti dia akan datang sekali lagi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tuan-tuan, Thumamah itu setelah dia bebas, apa yang dia bikin? Dia keluar daripada masjid itu ke tempat yang jauh untuk mandi. Kemudian dia datang balik. Datang balik untuk apa? Untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada waktu itu mereka tanya, kenapa wahai Thumamah ketika Rasulullah tawarkan kepada engkau untuk masuk dalam agama Islam, kau tak masuk terus? Apakah jawabannya? Jika aku masuk pada waktu itu tersebut, akan ada daripada sahabat yang menyatakan Thumamah masuk dalam agama Islam untuk selamatkan dirinya. Tetapi bila Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bebaskan aku seperti ini, aku memang masuk dalam agama Islam tanpa paksaan. Dan demi Allah wahai Muhammad, sebelum aku masuk di dalam agama Islam, wajah yang aku paling benci sekali adalah wajahmu. Tetapi setelah aku masuk di dalam agama Islam, wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu ya Rasulullah. Demi Allah wahai Muhammad, negeri yang paling aku benci dulu adalah negeri Madinah. Tetapi setelah aku masuk di dalam agama Islam, negeri yang paling aku cintai adalah negeri Madinah. Jadi tuan-tuan, Thumamah ini dia jadi orang yang paling pertama dia pergi untuk menunaikan umrah. Orang yang pergi menunaikan umrah dahulu sebelum Rasulullah adalah Sayyidina Thumamah ini. Apabila mereka berada di kota Makkah telah tanya, kami dengarkan bahawa saya Thumamah sudah masuk dalam agama Islam, ikut Muhammad. Dia kata, ya saya memang sudah masuk dalam agama Islam, dan saya akan hentikan ekspor yang saya hantarkan kepada kalian, sehingga kalian datang minta maaf dari Muhammad yang ada di kota Madinah. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 3 hari salah seorang ketua kaum dia dapat masuk di dalam agama Islam apabila dia nampakkan akhlak sahabat Rasulullah, bagaimana sahabat hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana layanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Thumamah ini. Maka mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatikan kita pada malam yang mulia ini. Semoga majlis kita ini pada malam yang mulia ini digembirakan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis pada malam yang mulia ini digembirakan hati para ulama seperti Syekh Ahmad Israri Al-Ishaqi. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا من أمة محمد شقيا ولا محروما إلا بالخير معموما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اجتمعنا في هذا المكان على كلمة لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وحققنا بحقائق لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقها متحققين حسا ومعنى.
ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.